Hi guys, welcome to Cheeky Chika. IPL gives you more than what you bargained for. That's what Titan I Plus does for you. நீங்க ஒரு பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தா ஒரு பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீயா கிடைக்கும். எப்படின்னா buy one and get one free on Titan and Fast Track Packs. Visit Titan I Plus. From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals, and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. முக்கு மேல ராஜா Dear viewers, பாருங்க டைட்டன் ஐ பிளஸ் சாம்பா புது கிளாஸ் நீங்க வந்து கொடுத்தாங்க டைட்டன் எவ்ரிடே புதுசு புதுசா ஒன்று கொடுக்குறாங்க. டைட்டன் ஐ பிளஸ் வேணுங்க போடுங்க. உங்களுக்கு மறக்காத பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ. செம்ம ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்கு. செம்ம ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ், சூப்பர் ஸ்பெக்ஸ். டெஃபினட்டா போய் வாங்க டைட்டன் ஐ பிளஸ். அதுக்கப்புறம் ஹோலி சலா சாப்பிடுங்க. ஹெட் டு டோ டோட்டல் பாடி வெல்னஸ். Chika, the IPL is IPLing. ஏன்னா பஞ்சாப் கிங்ஸ் had their fate in their hands இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் காத்தால அவங்க மேட்ச் ஓதப்பட்டாங்க. ஆர்சிபி first team to qualify and they are going to go into the top two. Chika, there is no doubt about it. Champions playing like champions, they are going to go back to the finals. எனக்கு தெரிஞ்சது we are going to see RCB yet again in a final, maybe yet again two times in a row, following CSK and MI to be the third team to do it twice in a row. But தி அதர் சைடு ஆர்ஆர் கையில இருந்த மேட்ச் ஒரே ஓவர்ல மிச்சல் ஸ்டார்க் பேக்க பிரேக் பண்ணி திருப்பி வந்து சொதப்பி கிதப்பி ஆர்ஆர் எண்டுல அவங்க தோத்து அவங்களோட ஃபேட்டும் கை விட்டு போய் இப்போ சிஎஸ்கேக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நேத்திக்கு நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொன்னேன், பின்னாலன் பிரிக்க போறான் பாருங்க, கேகேஆரை இன்னும் ரூல் அவுட் பண்ணாதீங்கன்னு. KKR cannot be ruled out. I still believe KKR are going to qualify with 15, Chika, but there's so much happening. What is the takeaway today, Chika? I tell you one thing, RCB are playing like real champion side. Let's be very clear. Samayaran, you made a very good point. Our championships are bad. Except Bethel, everybody else is performing for them. பெத்தல் கிடைச்ச சான்ஸ் யாருக்குமே கிடைக்காது. அவனை பத்தி விட்டுருங்க, பேச வேணாம். அடுத்த மேட்ச்ல சால்ட் வந்துதான் கேள்விப்பட்டேன். So that's not Bethel விட்டுருங்க. Coming to Padikkal, I'm very impressed with the boy Padikkal because Devdutt Padikkal and Virat Kohli partnerships have won so many matches for them. Yeah. And the பையன் பாருங்க, அந்த Devdutt Padikkal இதை பாருங்க, கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க. டிவர்ஸ் 61, 50, 55, 34, 40, 34, 27, 45. இவன் என்னெல்லாம் மேட்ச் அடிச்சிருக்கானோ அந்த மேட்ச்லாம் ஆர்சிபி வின் பண்ணிருக்காங்க. இவன் எந்தெல்லாம் மேட்ச் அடிக்கலையோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மேட்ச் மட்டும் தான் ஆர்சிபி உதவாங்கி இருக்காங்க. ஐ மீன், if my memory is right, if my statistics is right, analytics is right. So Devdutt Padikkal has been a very crucial factor for RCB. That's something outstanding. And அவன் அலட்சியமா இருக்கான் டேவியர்ஸ். வந்த எஃபர்ட்லெஸ் கவர்ஸ் மேல தூக்கிடுறான், அந்த ஃபிளிக் ஷாட் அடிக்கிறான். He's playing with so much of ease and number of sixes பாருங்க டேவியர்ஸ். அவன் 45 சால 6 அடிச்சுன்னு இருக்கான். His six setting ability, number 4 அடிக்கிற ability and effortless playing. That is something fantastic, commendable. Well done, Devdutt Padikkal. I think on the domestic series has helped him a lot. அதுக்கப்புறம் கிங் கோலி பத்தி ஒண்ணுமே சொல்ல வேணாம். கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலி, அவர் ரன் மிஷின் ஆடினே போறாரு. What a ninth time he's crossed 500 runs in his IPL career, maximum 9 times. So KL Rahul has 8 times, Virat Kohli 9 times, but 9 times crossing 500. I mean, when it comes every season, நீங்க 500 runsன்றது வந்து ஈஸியே கிடையாது Chika. It is done very, very, very. It's one of the அந்த IPL கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லும் போது 500 runs தான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐபிஎலுக்கு. இந்த விராட் கோலி அடிக்கிற அடி பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கியா. என்ன பாருங்க, இஸ் அடாப்டட் டு 3 டிஃப்ரெண்ட், யூ கேன் சே லிட்டரலி சே 3 டிஃப்ரெண்ட் ஐபிஎல்ஸ். 2008 to 2015 ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஐபிஎல்லா இருந்தது. 2015 to 2023 ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஐபிஎல்லா இருந்தது. இந்த இனிஷியல் இயர்ஸ், this is one thing very, very important to every viewer and every franchisee, Chika. ஏன் நான் இது சொல்றேன்னா, நீங்க பாருங்களேன், அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் விராட் கோலி வந்து அண்டர் 19ல இருந்து வரும்போது he scored only 165 runs. They backed him every game. RCB did not drop Virat Kohli one game. Granted, he did not get the number 3 position. நிறைய மேட்சஸ் நம்பர் 3ல ஆடல. அதுக்கப்புறம் 2009ல பாத்தீங்கன்னா they groomed him one more year, 246 runs.
சரி ஓகே, ஸ்லைட்லி கெட்டிங் பெட்டர். 2010 பாத்தீங்கன்னா பெரிய சீசன் கிடையாது, 300 runs, but you can see the improvement, and that is where RCB has to be given a big round of applause. இல்ல They did not drop him once, they backed him, and then after that rest is history, Chica. இல்ல they retained, he was the only player retained in 2011. Yeah, After 2011, after third year IPL, he was the only player retained by RCB that time. Only player to be retained. அதுக்கப்புறம் தான் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான். நீ வேற லெவல் அவன். பட் அது பாருங்கள் சிக்கா, அதுக்கு தான் ஆர்சிபி அந்த டைம்ல யார் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோ அவங்களுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும். அந்த டைம்ல ஐ திங்க் விஜய் மால்யா அந்த டைம் தேவ மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா அவங்க ஸ்டாட்ஸ் போல பொட்டன்ஷியல்ல போனாங்க. தெரியும் ஓகே மச்சான் இவனை வந்து கிராக் பண்ண, இந்த ஃபார்மேட்டை கிராக் பண்றதுக்கு ஒன்றும் மேட்டர் ஆஃப் டைம் தான். 20 வயசு தான் ஆறுது பையனுக்கு, இவன் தான்டா நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர்னு. So maybe sometimes when we criticize the current youngsters, Chika, maybe sometimes when we criticize the youngsters, maybe we should also be a little like, okay, see, the greatest of the greatest has taken 2-3 years to settle down in an IPL. So maybe we You're should right. also be. Maybe you're right. I agree with you. Because third year, he was the only fellow to be retained. எல்லாம் to get it fresh team எடுத்தாங்க அந்த second round of mega auctionல. Anyway, coming back to Virat Kohli and Ani and the whip shot அடிக்கிறான் அந்த ரிஸ்ட்ல. And எல்வாலஜி அந்த கமெண்டேட்டர் ஒரு கேள்வி கேட்டான். சார் நான் பார்த்துருக்கேன் சார், விவ்ரிச்சர்ட் ஷாட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். விவ்ரிச்சர்ஸ் மாதிரி actually suddenly made a very good point. அந்த விவ்ரிச் ஷாட்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா அப்படி அடிப்பான் ஃபிளிக்ல, ஒரு ரிஸ்ட்ல அப்படி அடிப்பான். அதே மாதிரி ஆடுறான். எவ்வளவு ஷாட்ஸ் பாத்தியா? அது எப்படின்னா ஒயிட் லாங் ஆன்ல ஸ்கொயர் லேக் வரைக்கும் எவ்வளவு ஷாட்ஸ் அடிச்சிருக்கான் பாத்தீங்க டிவிஎஸ் அப்படின்றான். விவ்ரிச்சர்ஸ் ஒரு தான் முடியும் அந்த ஷாட். அது நீங்க அவரோட ஷார்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் சிக்கா. தி அதர் எஃபெக்ட் ஆஃப் விராட் கோலி நீங்க மறந்துடுறீங்க சிக்கா. when he is there லச்சிகா, அவனை சுத்தி வந்து அடிக்கிறதுக்கு பிளேயர்ஸ் ரெடியா இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேவ்தத் படிக்கல் போறான். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஒரு இன்னேட் கான்பிடன்ஸ், இவன் இருக்கான்டா, இவன் 16 ஓவர் ஆடிடுவான்டா, ஒரு பக்கம் நம்மளுக்கு விக்கெட் விழாதுடா. the rare time he fails, okay fine, அது வந்து நடக்கும் அப்பப்போ. பட் when there is so much confidence, guys like வெங்கடேஷ் ஐயர் பாருங்க, இன்னைக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் சீன்லே இல்ல, ஃபார்ம்லே இல்ல. இன்னைக்கு வந்து அவன் போந்துட்டான், அவன் சரியான நாக்கு. 73 of 40. டிம் டேவிட் லாஸ்ட்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். So all in all, the Virat Kohli effect is one guy staying at the crease. See, his strike rate is still not low. He's still striking at 150 plus. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போதுல it's such a boost for your entire team. 100%. What you're saying is very right. அனி அது விராட் வந்து கவலை கிடையாதுடா, எங்களுக்கு கவலை கிடையாது. அது பேங்க் டெபாசிட் மாதிரி இது வரைக்கும் ஷுவர் கேரண்டிட் இருக்காங்க. அதனால அவங்க எல்லாம் everybody is playing around Virat Kohli, which is what the team's management's philosophy is. Play around Virat Kohli, all around Bhunesh Kumar and Hazelwood. And the philosophy is superb build up. In all fairness, hats off to Dinesh Karthik and team management and the coach Andy Flower and everybody, because they've done a brilliant job of how to form the side and how to plan. And they have done a brilliant job in that. And இனி வெங்கடேஷ் ஐயர் போட்டு பொழந்துதான். அது யஜுவேந்தர் சேவல போல ஒரு அடி அடிச்சான் பாரு அவன் வெங்கடேஷ் ஐயர். அதுக்கப்புறம் எல்லா போல அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த வெங்கடேஷ் ஐயர் suddenly reminded me of the old வெங்கடேஷ் ஐயர் when he made his debut. பாருங்க டேவியர்ஸ், majority of shots பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் தான் அடிச்சிருக்கான் இன்னைக்கு. Majority of all the shots straight அடிச்சிருக்கான். That goes to show டேக் டவுன் பண்ணான் சீகா. he did his role correctly. கரெக்டா ஹர்ப்ரீத் பிராரும் ஒரு 2 6 அடிச்சான் அவனோட லாஸ்ட் ஓவர்ல. செஹல் ஒரு 2 6, அந்த 4 6 அங்கேயே அடிச்சிட்டான். லாஸ்ட்ல வந்து கொஞ்சம் மொமெண்டம் லூஸ் பண்ணா ஆக்சுவலி லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸ்ல. டிம் டேவிடுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் வராம இருந்தது. பட் he played fantastic. ஆர்சிபிக்கு என்ன நாள்ல they are playing championship cricket. and நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜிதேஷ் சர்மா வந்து ஆக்சுவலி அவர் இன்டர்வியூல சொன்னது ரைட்டு தான். எங்களுக்கு வந்து ஆனா the main two weapons is still Hazelwood and Bhuvi Chika அவங்களுக்கு. and today ராசிக் தார் சலாம் கலக்கி இருக்கான், வேற சூப்பரா bowling போட்டிருக்கான். their bowling is now all these years actually நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல, கோலி of 2015 16 14 and Kohli of now, what is the difference in கேட்டீங்கன்னா ஒன்னும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியலையேடா. ஒரே டிஃபரன்ஸ் ஆர்சிபிக்குனா they found a bowling unit which can win the matches. அனி புவனேஷ் குமார் பாரு இன்னைக்கு கூட வந்து பாம்பு மாதிரி பாம்பாடி ஆடு பாம்பு விளையாடு தத்திக்கிறத மாற விட்டான் பாரு. அப்கோர்ஸ் இவனால் ஸ்ட்ரைக் அந்த பால் பிரியான் ஷாரி வந்து அடி ஸ்ட்ரைக் த பால். பட் தென் எண்ட் ஆஃப் 4 overs 2 wickets பாருங்க 38 runs. அங்கதான் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக். அவன் அந்த சைட்ல ஹேஸ்வுட் அங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்கான். போறாரு நீ சொல்ற மாதிரி அந்த ராசிக் தாஸ் சலாம் what a delivery ball to Shreyas Iyer. சாப்பிட்டது கச்சக்குன்னு. அண்ட் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் பார்த்தா அதே மாதிரி டெலிவரியில போல்டும் ஆயிருக்கான், காட் பைனும் ஆயிருக்கான் இந்த சீசன். அந்த லாஸ்ட் 5 matches ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஸ்கோரும் பண்ணல. But the line, the way he's been getting on the same line and length, the bold caught behind, அந்த ரேஞ்ச்ல அவுட் ஆயிருக்கான் ஸ்ரேயஸ் ஐயர்.
கிளியரா கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸ்ரேயஸ் ஆன் த ஆஃப் ஸ்டம்ப் ஜஸ்ட் ஷாட் லைன் போடுங்க, டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் போடுங்க, அடிக்க விடாதீங்க அவனுக்கு ஸ்ரேயஸ் என்ன பண்றான், பேக் ஃபுட் போயிட்டு வெயிட் பண்றான். அங்க போயிட்டு அவே ஃப்ரம் த லைன் ஆடுறானா, சோ அந்த லைன்ல வரதுக்கு அவுட் ஆடுறான். அதனால போன மேட்ச் ஷார்துல் தாக்கூர் அவுட் ஆனா. சோ ஸ்ரேயஸ் அங்க மாட்டிட்டு இருக்கான். சோ அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்து சடனா, ஸ்ரேயஸ் நாட் ஸ்கோரிங், பிரியான்ஷ் ஆரியா not scoring, and Prabhsimran Singh not scoring last few matches. Put them on the back foot completely. பாருங்க நீங்க dear viewers, அங்கேயே காலி. பவர் பிளேல they lost the match. ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ல 3 விக்கெட் காலிடா. அண்ட் அங்க இவனுக்கு போராத குறைக்கு இப்ப வந்து ராசிக் தாஸ் சலாம் அவன் வேற விக்கெட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கன்சிஸ்டன்டா. இஸ் கெட்டிங் விக்கெட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி அண்ட் இஸ் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் விக்கெட். ஆ ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு விக்கெட். ஆமா ஆமாடா, ரொமாரியோ நிவாரியா போட்டார் ராசிக் தார். ஆக்சுவலி என்ன நாள்ல சீக்கா, வாட் இஸ் ராங் வித் பஞ்சாப் ஆன் தி அதர் சைடு? ஹவுல வாழ்க்கை ஒரு ஒட்டோன் காமிக்குது இந்த ஐபிஎல். நிஜமாவே யாரெல்லாம் பிகினிங் ஆஃப் தி சீசன்ல ஆர்ஆர் பஞ்சாப் ஒரு ரேஸ் மாதிரி முன்னாடி ஆரம்பிச்சாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஸ்லைடிங் பேக். 6 out of 6 தோத்துருக்காங்க பஞ்சாப். they just not able to buy a win. சீக்கா, what is wrong with them? I think that a mental dispirited game teams are in. Punjab very surprisingly ஒரு பேட்டிங் ஒரு ஸ்பிரிட் இல்லாம சரி 225 is not a big it is a big total. ரெக்கார்ட் சேஸ் பண்ணோம். பட் கட்சியில பார்த்தா அந்த ஷஷாங்க் சிங்கும் சரி ஸ்டாயினஸ் எல்லாம் அடிச்சு ஒரு கிளிமர் ஆஃப் ஹோப் இருந்தானே. இன் ஆல் ஃபேர்னஸ் ஆனால் டாப் ஆர்டர் மட்டும் பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுவேன். ஃப்ரம் சம் அவங்க ஓப்பனர்ஸ் 1 2 3 யாராவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா they would have had a chance. அங்க 3 விக்கெட் அங்கேயே கோட்ட விட்டாங்க. See அவங்களோட strength has been the batting. இந்த மாதிரி எல்லா மேட்சும் 220 சேசிங்லாம் கஷ்டம். மட்டமா பேட்டிங் ஆடி, நீ மட்டமா பேட்டிங் ஆடி கூட 190 அடிச்சாங்க. நீ 190 200 அடிச்சு ஆல்மோஸ்ட் 200 அடிச்சாங்க மட்டமா பேட்டிங் ஆடி. சோ தட் கோஸ் டு ஷோ அவங்க bowling அவ்வளவு டுவாகூர் bowling தெரியுது உனக்கு. ஒன்லி பார்த்தா அஸ்மத்துல் ரஸாக் வந்து இந்த வருஷம் போன ஹோம் சாரா வந்து இப்ப bowling பிராரா ஆட வச்சாங்க. ஹர்ப்ரீத் பிரார் பாருங்க அவன் வந்து ஹோம் அங்க பாருங்க ஹர்ஷீப் சிங்க போட்டு அடிக்கிறாங்க. லாக்கி ஃபர்கூசன் பொழுதுட்டாங்க இன்னைக்கு போட்டு. மெயினா இன்னைக்கு வில்லன்ஸ் லாக்கி ஃபர்கூசன் அண்ட் வில்லன்ஸ் 2 வில்லன் லாக்கி ஃபர்கூசன் யுஜ்வேந்திர சேஹல் பாருங்க. அவங்க 2 பேரும் போட்டு அடிக்கிறாங்க போட்டு. அவன் டார்கெட் பண்ணி அடிச்சாங்க. நீ சேஹல போடுறியா வெங்கடேஷ் நீ போட்டு இறங்கி அறான்டா. லாக்கியும் போட்டு அடிச்சிட்டான் வெங்கடேஷ் கட்சியில. சோ கடைசியில பார்த்தா they still not able to get the bowling combination. They gone. Now they have only one more match. நீ வேணா சொல்லலாம் 15 points 14 points சொல்லலாம். அவன் இன்னும் ஒரு மேட்ச் நான் சொல்றேன். அனி will come to that. Coming to this RR match, என்னடா இந்த மாதிரி வியூவர்ஸ் யாராலையும் சொதப்ப முடியாது. எந்த டீமாலையும் சொதப்ப முடியாது, எந்த கேப்டனாலையும் சொதப்ப முடியாது, எந்த மேனேஜ்மெண்டாலும் சொதப்ப முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ரவீந்திர ஜடேஜா. அவனுக்கு வந்து என்னன்னா ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்டா. டேய் 2 நாள் ஃபர்ஸ்ட் அடி மேட்ச் ஆடுறாங்க, 9:30 மேட்ச் ஆடுறாங்க, இன்னைக்கு 17 தான் மேட்ச் ஆடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் கரெக்டா ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்ட். அவனுக்கு என்னடா போடலாங்க ஒர்க் லோட் மேட்ச் எல்லாரும் தான் ஆடுறாங்க. அப்படியே பண்ண பூம்ரா ஆடிட்டு இருக்காங்க மேட்ச். வருண் சக்கரவர்த்தி பிராக்சர் வச்சு வருண் சக்கரவர்த்தி முட்டி கால் உடச்சு ஆடிட்டு இருக்கான் நேற்றுக்கு. அவனா உயிர் கொடுத்து ஆடிட்டு இருக்கான். இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா அவங்களுக்கு தெரியும் they are in for a qualification தெரியும் ஆறாரு. இந்த மேட்ச் the qualification was in their hands. அதுக்கப்புறம் அதான சொல்றான், நீ 3 மேட்ச் இருக்கா 2 மேட்ச் வின் பண்ண வேண்டியது. இந்த மேட்ச் வந்து was the easiest chance for them DC and they what a start they had. அனி அந்த சூரியவன்ஷம் ஒரே ஓவர்ல ஸ்டார்க் சுத்தி மேட்ச மாத்திட்டாங்க. ஒரே ஓவர்ல ஸ்டார்க் சுத்தி 3 விக்கெட்ஸ். அந்த ஓவர்ல மேட்ச் மாறிச்சு. 13 ஓவர்ஸ்ல 150 தான் அவங்க 13 ஓவர்ஸ்ல 150. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்க் வந்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பால் விக்கெட் எடுத்தாங்க. இவன் விக்கெட் எடுத்தான், ரியான் பராக் விக்கெட் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் டோனாவன் ஃபெரேரா எவனோ வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் யாரோ ரவி சிங் எவனோ அமிச்சாங்க. எல்லாம் பொட்டலாம் ஆகி கடைசி 5 ஓவர்ஸ்ல 27 ரன்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் அவுட் ஆயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சொதப்பல் கிரிக்கெட் நீங்க பார்க்க முடியாது. அண்ட் எனக்கு என்ன பண்ணா ரவீந்திர ஜடேஜா இந்த மேட்ச் இஸ் a compulsory must. How can you not play Ravindra Jadeja on 11? Number 1, tell me, Ani. You tell me that question. நீங்களே சொல்லுங்க அனி. ரவீந்திர ஜடேஜா 11ல பாக்கும்போது ரவீந்திர ஜடேஜா இல்லையா இன்ஜர்டா அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்ட்னாங்க. நான் யோசிக்கிறேன், அவன் வந்து பிராக்சர் வச்சுன்னு ஐபிஎல் ஆடினு இருக்கான். அவன் உயிரை கொடுத்து நான் அவனோட பிரான்சைசிக்கு எப்படியாவது வின் பண்ணணும் ஆடிறேன். நீங்க என்னடா 2 மேட்ச் வின் பண்ணும்போது இப்ப போய் ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்ட். இப்பதானே ஒரு 10 days ஆஃப் இருந்தது உங்களுக்கு. என்ன அதான் நீ புரியவே இல்லை எனக்கு. So there's something wrong in the team. I am completely convinced. ஏன்னா ரியான் பராக் வந்து போஸ்ட் மேட்ச் பிரசன்டேஷன் அவன் டிராஃபி வாங்கிக்க வரல. அவன் இவன் தான் சூரியவன்ஷ் தான் போய் அவார்டு வாங்கினான். அவனோட அவார்டு நம்பர் மேக்ஸிமம் நம்பர் 6 அவார்டு. அண்ட்
ஏதோ தகராறு ஐ திங்க் அவனுக்கு அப்புறம் அவ்வளவு மூலகட்ட டீம் பாரு. ஷானக்கா ஒரு 18th ஓவர் பேட்டிங் எடுக்கிறாங்க இம்பாக்ட்ல. யோ ஒரு போலர் ஷார்ட் ஆல்ரெடி. ஷானக்கா போய் எடுப்பீங்களா 70th ஓவர் 18th ஓவர்? அது ஆர்ச்சர் அடிச்சு கொடுப்பாங்க. கடைசியில் ஷானக்கா ஒரு பேட்டிங் ஒண்ணு பண்ணல. போலிங்ல ஏதோ ஒரு ஓசி விக்கெட் எடுத்தான் ஒண்ணு. இவன் கேவலம் விக்கெட் எடுத்தான். Decent bowling போட்டாச்சு. I didn't bowl badly. Ani, that's right, Ani. But the point is, are you going to sacrifice a bowler No. for your? Yes, no point. Absolutely right. You're right. For I'm going those to 10 sacrifice. balls, I wouldn't have Number one. sacrificed. Number two என்னன்னா அனி, எனக்கு என்ன புரியல, டொனவன் ஃபெரராக்கு ஒரு ஓவர் போலிங் கொடுக்குறீங்க. அவன் 2 லெஃப்ட் ஹேண்ட் அடிக்கிறானா, அவர் ஆஃப் ஸ்பின்னர் வந்து நிஜமா ஆஃப் ஸ்பின்னர். அது ஏன்னா சீக்கா அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா ப்ரொடியூசர் ஸ்கோர் கார்டு காமிங்களா, அவங்களுக்கு என்னன்னா they had to go with either Dashan Chanaka. They should have gone with Dashan Chanaka. I don't know why he went to Donovan Ferreira. Sorry. Actually, he had that option of going to Dashan Chanaka. Dashan Chanaka தான் கொடுத்திருக்கணும் அந்த ஓவர். எதுக்கு Donovan Ferreira கொடுத்தான்னு எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல. எனக்கு அதான் அவன் போட்டு அவன் அப்புறம் அந்த கேப் ஓவரை தூக்கி அடிக்கிறான். ஏய், நீ மனத்தெல்லாம் கேப்டன்சி பண்றீங்க, அப்புறம் அவன மேல கேப்டன் புரியோச்சு எனக்கு. 100% ஒரு டீமுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ரம்பிள்ஸ் இருக்குண்ணா. நீ ஏதோ இருக்கா, நீ ஏதோ ஒரு கிசுமுசு கசமுசு நடக்குதுங்க. ஏன்னா ஜடேஜா ஆடாது பைத்தியக்காரத்தனம். ரவி பிஷ்ணாயர் ஜடேஜா ஆடினா 5th பால் நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க சீக்கா டீமுக்குள்ள. ரவி சிங் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ரவி சிங் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஜடேஜா காணி. கமான், ஐ மீன் ரவி சிங் இஸ் யங்ஸ்டர், பட் ஐம் டெல்லிங் யூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆல் ரவுண்டர். பேட்டிங் போலிங் என்ன பண்றது, அவங்க தான் ஃபீல் பண்ணோம். இப்போ அவங்க காலி. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்ஆர் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கப்புறம். யாருக்கு பெட்டர் சான்ஸ் இன்னும் 2 மேட்ச் அவங்க வந்து it's between CSK and KKR ஜிகா அகார்டிங் டு மீ. அனி நான் ஒண்ணு சொல்றேன், that one thing, but classy Rolls Royce அவங்களுக்கு கோலி வந்து classy Rolls Royce டிசிக்கு. அல்வா கேட்ச் வேற விட்டான் ஃபர்ஸ்ட், இல்லாட்டி அங்கே காலி. அதே ரவி சிங் கல்வா கில்வா அனி, அவன் வந்து ஒரு பேங்க் அகைன் 500 ரன்ஸ். நீ சொல்றியே ஒரு சீசனுக்கு இவன் ஒரு பேங்க் டெபாசிட் தான். இவன் வேற பேங்க் டெபாசிட், அவன் பேங்க் டெபாசிட் வேற இல்ல. 8 times and he's played 6 seasons lesser than Virat Kohli. Yeah? Let's not forget that 5 seasons. That's number 1. And number 2, that Abhishek Poral நம்ம எவ்வளவு வாட்டி ஏன்னா ஆடமாட்டேன்றாங்க, ஏன்னா ஆடமாட்டேன். கடைசியில they are realizing, அப்பா அபிஷேக் போரால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கிரிக்கெட் இருக்கானே, நம்ம உட்டமை இவ்வளவு நாளா நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவன் what a knock that boy played. ஒரு 6 அடிச்சாச்சு ஆர்ச்சர். மேல போகுது பால், சிங்குன்னு போச்சு. அதுதான் பெஸ்ட். So the overall, if you look at it, I don't think RR wanted to even win this match. They played to lose by it. The RR wanted to lose this match. But look at that Delhi, having Akshar Patel, Mitchell Stark and NGD லாம் நீங்க போட்டதெல்லாம் கோல்ட் மாதிரி bowling போட்டான். And then Kuldeep not playing. How DC இந்த bowling attack வச்சு எப்படி சொதப்பினாங்கன்னு அப்பப்போ அந்த கேள்வியும் வருது. என்னடா எப்படிடா இப்போ அந்த DC அந்த சாஹில்ன்ற நல்லா bowling போட்டான் சீக்கா. அவன் ஆக்சுவலி அந்த மாதவ் திவாரி சூப்பரா bowling போடுறான். அவன் போன மேட்ச் நல்லா bowling போட்டான். ஆக்சுவலா கடைசியில பார்த்தனா DC bowling was not bad today. They bowled very well. ஆக்சுவலா ஒரு சைடு ஆனா இவன் போட ஆக்சுவலா சூரியவன்ஷி குமாரும் திருப்புரானா விஜயும் அடிச்சிட்டான். ரியான் பராக் சூரியவன்ஷி எல்லாரையும் விட்டு தட்டினா. பட் ரியான் பராகும் சம்மட்டி அடிச்சா இன்னைக்கு 5 6 பொழந்துட்டான் அவனும். அதான சொல்றேன், ரியான் பராக் was playing brilliantly today. He was played a brilliant knock. In fact, அவன் ஃபேர்னஸ் டெல்லியோட போன மேட்ச் 90 அடிச்சான், இந்த மேட்ச் அடிச்சான். பட் எப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு வில் டு வின் மாதிரியே தெரியலடா. அவங்க பாரு கத்திட்டு உள்ளே சங்கக்காரன் ஏதோ கத்திட்டு இருக்கான், இவன் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கான். இவங்களுக்குள்ள ஏதோ டீமுக்குள்ள ஏதோ தகராறு நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஃபீல் சம் தகராறு சம்வேர் இங்கேயும் சரி பஞ்சாப்லயும் சரி சம் இல்லனா ஒரு டீம் 2 டீம் ஒரு டிஸ்பிரிட்டடா ஆடுறாங்க. நீ பஞ்சாப் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஷாக்ல இருக்காங்க சீக்கா. அவங்களால நம்ப முடியல. No சீக்கா, I think that team is not disjointed in Punjab சீக்கா. The team is not disjointed. It is just lost form. இங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆர்ஆர்ல வந்து செம கன்ஃபியூஷன், எம்ஐல செம கன்ஃபியூஸ். டிஸ்ஜாயின்டட்னா ஆர்ஆர், எம்ஐ, எல்எஸ்ஜி the பழைய MI team, not the new MI team, the old MI team, the early part of the MI team சொல்றீங்க. We don't know Chika, we don't know. They won one match. என்ன early part of the MI teams disjointed தான். ஹர்திக் பாண்டியா அங்க தனியா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சூரியகுமார் யாதவ் மேட்சுக்கே வரல. என்ன நடக்குதுன்னு அவனுக்குமே தெரியாது. So we don't know what's happening there also. But one thing, ஒரு ஆர்ஆர் வந்து ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணணும். இந்த மேட்ச் கேட்க நான் உயிர் கொடுத்தாங்களா இல்லையா, ஏதோ ஒரு அவுட் சைட் சான்ஸ் வந்து உயிர் கொடுத்தா அந்த ஃபினால நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு பொல நான் ஃபினால போட்டு வின் பண்ணாங்களே நேற்றுக்கு.
Chika, I think சுனில் KKR have got their next universe boss, Chika. This Finn Allen is a sense. எவ்வளோ 10 6 Chika. சும்மா வாண்ண. செல்லமா 6 அடிச்சுன்னு இருக்கான். என்னடா 18 இயர்ஸ் 16 இயர்ஸ் இதே போலிங் போட்டுருக்காங்க. டிபிகேட் 6 17. சோ அவங்க ஒரு பிளே டு வின் ஆடி இருந்தாங்க. வருண் சக்கரத்தி கால் உடஞ்சு பிராக்சர்ல வந்து போலிங் போட்டு ஆடுறான், உயிர் கொடுத்து ஆடுறான். இந்த பசங்க ஆடுறாரு ஆப்போசிட். எப்படி உதவாங்களான்னு ஆடுறாங்க இந்த பசங்க. How to lose a game அப்படின்னு ஆறாட்டன் கத்துக்கோங்க. அதனால Chika நான் KKR with 15 points are going to qualify ன்ற. How to lose a game ஆறாட்டன் கத்துங்க. மட்டமா ஆனாங்க ஆறாடி. ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுனாங்க இன்னைக்கு. அவங்களோட லக்கு பாருங்க, KKR லக்கு பாருங்களேன். இதுல இந்த அழகுல பத்திரானா வந்து அவன் போட்ட 8 பாலுக்கு 18 கோடி கொடுத்திருக்காங்க. அவன் இன்ஜூர் ஆகி திருப்பி கிளம்பிட்டான். எதுக்கியா இந்த பத்திரானாக்கெல்லாம் 18 கோடி கொடுத்து எடுக்கிறீங்க? ஒரு சீசன் ஃபுல்லா ஆடவே மாட்டாயா அவன். காசு எப்படியா இவ்வளவு மட்டமா ஆக்ஷன்ல ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? வேஸ்டியா அது. பத்திரானா அப்பா வந்தாயா, நான் 6 மேட்ச் அவன் அவைலபிள் சொல்றான். சோ அவன் பாதி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு போயிடுவான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷத்துக்கு இதுதான் பத்திரானா கடைசி வருஷம் IPL முடிஞ்சிட்டு போயிடுச்சு. பத்திரானா யாரும் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. But they won't pay this kind of money for him. அவன் யாரும் செலக்டே பண்ண மாட்டான். நான் அதான் செலக்டே பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா என்னைக்கு எந்த மேட்ச்க்கு இன்ஜூர் ஆவான், எந்த மேட்ச் போயிடுவான்னு தெரியாது. சோ இவனை செலக்ட் பண்ணி என்ன போறாரு, போடல பாதி பால் வைடு போடுவான் எப்படியும். அதனால பத்திரானாலும் அவனை பத்தி ரனாலாம் எனக்கு ஒண்ணுமே வேணாம். கமிங் பேக் டு அவங்க KKR they played to win yesterday. உயிர் கூட்டாடு வின் பண்ணாங்க நேத்தி. இந்த பசங்க ஆறாறு எப்படி ஈஸியா லூஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மேட்ச் எடுத்துக்காங்க சார். டிசி லேலோ தீஸ்கோரான்னு கொடுத்தா கையில. சே இதெல்லாம் ஆறாறு இந்த மாதிரி ஆடிச்சே பாக்கத்தே என்ன தெரியுமா வியூவர்ஸ், ஒரு IPL ஒரு அந்த ஒரு மாதிரி மொமெண்டம் பாயிண்ட்க்கு நல்லா இருக்கும். பஞ்சாப் உதவாயினது சரி, RR உதவாயினது சரி, கடைசியில பார்த்தா CSK பயங்கர பெனிஃபிட். இப்போ CSK சரி, SRH சரி பயங்கர பெனிஃபிட். இப்போ அதான் ஆயிடுச்சு. இப்போ சோ ப்ரொடியூசர் டேபிள போடுங்க இந்த டைம்ல. ஏன்னா பரபரப்பா இருக்கு டேபிள். டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அவங்களும் 14 பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் சீக்கா. இன்கேஸ் பஞ்சாப், CSK, ராஜஸ்தான், KKR எல்லாம் தோத்து எண்டுல டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் குவாலிஃபை ஆனாம வச்சுக்கோ, அந்த மாதிரி ஒரு IPL நீங்க பார்க்கவே மாட்டீங்க வியூவர்ஸ். ஏன்னா இப்போ பஞ்சாபுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான். தே பிளே LSG, ஒரே ஒரு லாஸ்ட் மேட்ச். ஸோ LSG nothing to lose. They could be spoilers. CSK க்கு 2 tough matches Chika. They're playing teams which are fighting for the top 2 positions. CSK have not beaten any team in the top 6. Rajasthaniyum adikala. So CSK's only wins have come 2 against Delhi, 2 against MI, 1 against KKR, 1 against Lucknow Chika. And Naliki they are going to be, they have their fate in their hand Chika. And if they ever needed a victory in the top half, ஒரு பெரிய டீம் அடிச்சு மேல போனோம், நாங்க டாப் 4 contenders-னா now is the time to show it. நாளைக்கு CSK பாயிண்ட் ஆவானே எனக்கு ஏதோ தோணுது. நாளை CSK வந்து SRH போட்டு பொசிக்கிடுவாங்க. எனக்கு சம்திங் டெல்ஸ் SRH போட்டு புடிக்கணும், போட்டு கைட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஏன் சொல்றேன், SRH கமிங் ஃப்ரம் ஹியூஜ் டிஃபீட். 89 ஆல் அவுட்லாம் வராங்க SRH. ஒரு பெரிய டிஃபீட். Very bad defeat against LSG Chika. I'm not saying no. CSK was not that bad a defeat, but SRH வந்து ஒரு மாதிரி moral down ஆன மாதிரி defeat. No Chika, you can't just find an excuse for SRH to say இல்ல அவங்களோட morality காலி ஆயிடும் Chika. We have seen teams get all out for 89-100. CSK has gotten all out for a low total. Lot of teams have gotten out all out, but they'll come back the next game. It's not the same inga. You can't expect. நான் CSK கேம்ல பார்த்தேனா both teams are coming from a defeat Chika. You cannot say one team is more confident than the other. ஒரு மட்டமான டிஃபீட் வரா, CSK is coming from a bad defeat. ரெண்டு தான் மட்டமான டிஃபீட், bad defeat. Let's put it that way. நீங்க சொல்றது வந்து மட்டமான both are coming from moral defeating defeats. But ani நீ பாரு, நீ one first advantage CSK they are playing in the home game, which is a big advantage for them. அவங்க இதெல்லாம் ஹோம்ல பண்ண பார்த்தா. பட் நாளைக்கு என்ன தெரியும்னா, நாளைக்கு நான் ப்ரொடியூசர் பண்ண மாதிரி MS Dhoni is fully fit and he's going to play the match against SRH tomorrow. 100% ஆடுறான் நாளைக்கு. அதுதான் இருக்கு போது. அங்கதான் டர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் CSK. பாரு, தலை வர போறாரு, அடிச்சு கொடுக்க போறாரு, வின் பண்ண போறாரு. SRH வந்து தேங்க்யூமா அப்படின்ட்டு அவங்க புஷ்குன்னு போடுவோம். சோ கடைசியில் நீ சொல்ற மாதிரி 14 பாயிண்ட்ஸ் தான் அந்த பசங்க சண்டை போட்டு இருக்கணும். மீதி எல்லாரும் CSK நேரா போடும் மேல, அப்படியே குவாலிஃபைடு போயினே இருக்கும் உனக்கு.
இப்ப மூடிடலாமா? ரிவ்யூவே பண்ண வேணாம். நீங்க தானே சொல்லிட்டீங்க சிஎஸ்கே சிங்கிள் சைடு விக்டரின்னு. தல வர போறாரு, பிரிச்சுட்டு போறாரு ஒரே மேட்ச்ல. என்ன சீக்கா, மனுஷன் வந்து கிரிக்கெட் ஆடி 1 இயர் ஆச்சு சீக்கா. ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து ஒரு ஹை பிரஷர் மேட்ச் ஃப்ரம் அன் இன்ஜுரி. எஸ் வி டூ நீட் அ ஃபினிஷர், அதுல டவுட்டே கிடையாது. பட் யோர் திங் அபவுட் சிஎஸ்கே பீங் ஃபேவரட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தேர் பிளேயிங் அட் ஹோம், எனக்கு வந்து அது வந்து ஒழுங்கா தெரியல. இந்த விக்கெட் வந்து செம ஃபிளாட் விக்கெட். இட் வில் சூட் எஸ்ஆர்ஹெச்சோட பேட்டர்ஸ்ன்னு எனக்கு தோணுது, அந்த பவுன்ஸ் அண்ட் பேஸ். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ சிக்கா, இட் இஸ் அ டஃப் மேட்ச் ஃபார் சிஎஸ்கேன்னு எனக்கு தோணுது சிக்கா. I'll tell you why, Ani. Both Travis Head and Abhishek have been suspect against left-arm medium bases, the ball going out for the both of them. இங்க பார்த்தோன்னா போன மேட்ச் பார்த்தனா அந்த முகேஷ் சௌத்ரி has been bowling well, ball leaving him and going. Left hand is ball. See, அவங்க நேச்சுரல் ஸ்விங் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்ல பால் வெளில போகும் இல்லையா, லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு வெளில தான் போகும் உங்களுக்கு. முகேஷ் Where சௌத்ரி is Travis Head and Abhishek Sharma shown weakness to left arm seamers? அனி பால் ஹெச் வாங்க நிறைய வாட்டி ஹெச் அவுட்டா இருக்காங்க. நீ மறக்காது. நீ ஸ்பென்சர் ஜான்சன் போட போறான் இன்னும் 2ல. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் 2 பேர் லைன் அண்ட் லெக் விழுந்துன்னு வச்சுக்கோ மச்சான். என்ன சிரிக்கிறா நீ? என்ன சிரிக்கிற? என்னடா சிரிக்கிற? ஒரு இஸ் தேர் எனிதிங் டு பேக் தட் திங் தட் யூ ஜஸ்ட் செட்? எனக்கு நிஜமாவே கேட்கணும், ஏதாவது ஒரு ஸ்டாட் இருக்கா பேக் பண்றதுக்கு? அவங்க எட்ஜ் வாங்கி அவுட் இருக்காங்க லெஃப்ட் ஆர்ம் சீமர்ஸ். ப்ரொடியூசர் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு காமிங்க, எனக்கு நிஜமாவே பார்க்கணும். It's a natural அபிஷேக் thing சர்மா when left hand and is the ball leaving away. Caught behind the நிறைய அவுட் இருக்காங்க ஜோஷா டிராவிஸ் எல்லாம். I really want to see left arm seamer எதிரா எவ்வளவு தடவை அவுட் ஆயிருக்காங்க ரைட் ஆர்ம் சீமர். ஏன்னா பொழுதுருக்கான் அபிஷேக் சர்மா இந்த சீசன் நான் பார்த்தது இல்ல. அனி நீ நாளைக்கு பாரு அனி, அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் பொழக்க முடியாது அனி. Let me tell you why. Ball is going to seam out and the ball is seaming a lot in Madras. 4 ஓவர் பிளான் நல்லா சீமா தான் உங்களுக்கு. எனி சீமா not because CSK run. கம் ஆன், என்ன சொல்ல, நீ எப்படி பொழந்திருக்கான் அபிஷேக் சர்மா? எங்கடா பொழந்திருக்கான்? ரொம்ப நல்ல பால்ல ஸ்விங் ஆகிச்சு சொல்றேன். நல்ல பால் சடனா வந்து சேப்பாக்க வந்து நீங்க வந்து சடனா வந்து பருத்து மாதிரி ஆகிட்டீங்க. பால் சீமிங் அரவுண்ட் ஸ்விங்கிங் அரவுண்ட்னு நல்ல விக்கெட்ஸ் சீக்கா. சேப்பாக்ல சூப்பர் பேட்டிங் விக்கெட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சீக்கா. 200+ விக்கெட்ஸ். இப்பதான் நீ பவுன்ஸ் விக்கெட்ஸ், இப்பதான் நீ பவுன்ஸ் விக்கெட்ஸ். Yeah, it's good bounce, but ball does not seam around in Chepauk, Chika. Ball first 4 overs it will seam, Ani. I'm talking about only first 4 overs. Okay, let me put it this way. If Abhishek Sharma and Travis Head survive the power play, then they can thrash the bowling. If they don't survive the power play, I hope they don't destroy us in the power play. அது மட்டும் தான் நான் யோசிக்கிறேன். The only way CSK can escape, you need to pick up early wickets. Abhishek Sharma and Travis Head. That is what I'm trying to say. Okay, let me put it. I'm telling the guy how to get wickets. Left arm going on or off and middle stop, and ball leaving them, they will struggle. Let me put it this way. And both Spencer Johnson and what you call Mukesh Chowdhury are doing very good at doing that. You saw that in LSG match itself. Mukesh Chowdhury is not a correct fit against Abhishek Sharma or Travis Head. Last match சொன்னேன், இந்த மேட்சும் சொல்றேன். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்விங் ஆர்க்ல வரும். நீங்க லாஸ்ட் டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அபிஷேக் சர்மா வந்து ஒரு 50 ரன் அடிச்சான் லாஸ்ட் இயர். முகேஷ் சௌத்ரியை புடிச்சு உரின்னு உரிச்சான். முகேஷ் சௌத்ரி has been good with the new ball. மேபி அகேன்ஸ்ட் டிராவிஸ் ஹெட் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்ஷனா இருக்கலாம். பட் டிராவிஸ் ஹெட் ஆல்சோ they like the ball to being tucked in, Chika. உங்களுக்கு அந்த tuck in bowlers தேவை. நீங்க I have an opposite theory. நீங்க அவங்களுக்கு வெளில எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹிட்டிங் ஆருக்கு பேட்டை விடுவாங்க, பாயிண்ட் மேல கவர்ஸ் மேல 6 தான் போகும். அதுக்கு பதிலா நீங்க உள்ள எடுத்துட்டு ஸ்டம்ப் லைன்ல அந்த ஃபைனல்ஸ் மிச்சல் ஸ்டார்க் என்ன பண்ணா, ஸ்டம்ப் லைன்ல இருந்து எடுத்துட்டு போனா 2 போல்டு ஸ்டம்ப் லைன். யூ நீட் டு ஹிட் த ஸ்டம்ப் அகேன்ஸ்ட் both of them. I need that. See the okay. Let me put it there. You're talking the overall tactics. I'm talking that could be a wicket taking delivery. அது meanwhile இந்த மீட்டர் என்ன பண்ணா டக் இன் பண்ணீங்க. மிடில் லெக்ல போட்டு into the body போடு. 2 பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. into the body போட 2 பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. 2 பேர் கஷ்டப்பட்டு அடிச்சு மூக்கலாம் நாராஜ் அவுட் ஆகுது. அங்க see they have the first 4 are fantastic cricketers. 1, 2, 3, 4 they have guys who can demolish any bowling. But Travis Head this year is not in form at all. So Travis Head can get out anytime. Travis Head no score பண்ணல. ஏதோ ஒரு மேட்ச் பொம்மை அடிச்சான், ஒரு ஓபி நிறைய கேஷ் எல்லாம் விட்டு ஒரு மேட்ச் அடிச்சான். அது வேற அபிஷேக் சர்மா, ஈஷான் கிஷன் இதான். Okay. Yeah, Ishan Kishan, Abhishek Sharma. Okay, what does CSK have? Why does CSK's batting have the edge over Sunrisers batting? Chika? I know that they are batting. Batting wise, Sunrisers got a better batting in the first 4. 1, 2, 3, 4. Sunrisers are much better than CSK. But in the bowling, except for Cummins, others are inexperienced bowlers. Hinge, Hussain,
That okay, they are very good bowlers. They're slightly inexperienced. That is CSK what I'm have trying to. lost CSK have lost Jamie Overton. CSK have lost Khalil Ahmed. Okay, they won't play Akil Hussain tomorrow against SRH ஓட 3 லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் எதிரா அவங்க ஸ்டூப்பிடா ஆடாம இருப்பாங்க பாருங்க. நாளைக்கு ஆட வைக்கணும். ஆக்சுவலி அகில் ஹுசேனை Now, பரவாயில்ல Akil 3 Hussain will லெஃப்ட் definitely play. Akil Hussain has to நாளைக்கு play. நாளைக்கு அகில் ஹுசேனை ஆட வைக்கணும். ஐ ஹோப் தே டோன்ட் அபிஷேக் சர்மா வீக்னஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆஸ்பின் வென் தே டார்கெட் இஸ் பாடி யார் மேல ஆஸ்பின் மேட்ச் ஷாட் நான் சொன்னா எல்லாம் திட்டுவாங்க. பட் யா சிஎஸ்கேக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து அகைன் அகில் ஹுசேன் ஆட வைக்கணும். பவர் பிளேல தைரியமா டெல்லி இருக்கா ரித்ராஜ் கைக்வாடுக்கு இந்த டைம்ல போய் அகில் ஹுசேன் கையில பால் கொடுத்து டே வாடா டே எனக்கு பவர் பிளேல தயவு செய்து எனக்கு போடு பரவாயில்ல 2 லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருந்தாக்குள்ள நான் சான்ஸ் எடுக்கிறேன்னு. இஃப் தே டோன்ட் டூ தட் அண்ட் தே கோ வை CSKோட bowling attack is a depleted bowling attack, Chika, and அவங்களோட middle order has been very 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 shaky. Okay, கார்த்திக் சர்மா அந்த 2-3 மேட்ச் கொஞ்சம் டீசென்ட்டா ஆடுறான். சோ நீங்க ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா Sunrisers Hyderabad are the favorites coming into this game, and I think Sunrisers Hyderabad might spoil CSK's chance tomorrow. No, Ani, I have a different opinion, Ani. I definitely have a different opinion. Because Sunrisers Hyderabad, they will be, CSK has to win must-win game for tomorrow. Tomorrow is a must-win game for both the teams. Let's be very clear. You can say, Sunrisers in the match, at the match, win qualify, Ani. But at the game, the Perrier game, RCB. They're going to play the championships of next game. So, for SRH and CSK, it's a must-win game. It's going to be a very, very well-fought game. But I still believe that Akil Hussain has to play in the 11. நீ சொல்ற மாதிரி அகில் 11 ஆடி ஆகணும். பவர் பிளேல போட்டுலாம் ஆகணும். அடி வாங்குவான். பட் சேம் டைம் விக்கெட் எடுக்கலாம். He is capable of getting the wickets. அவன் அடிக்க போய் அவுட் ஆகலாம். See, trying to hit him out, they can get out to him also. அங்கதான் கேம் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஜிகா. அவனை வந்து அடிச்சிட்டாங்கன்னா மேட்ச் வந்து அங்கேயே முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னா தென் you're into their middle order very early. Because அவங்களோட மிடில் ஆர்டர் ஸ்ட்ரகிளிங். ஆஃப்டர் கிளாஸ் அவங்க மிடில் ஆர்டர் ஸ்ட்ரகிளிங் எக்ஸப்ட் ஃபார் நிதிஷ்குமார் ரெட்டி. அந்த இன்னும் சின்ன பசங்க சரியா பண்ணல. நிதிஷ்குமார் ரெட்டி இஸ் வெரி குட். ஆஃப்டர் நிதிஷ்குமார் ரெட்டி they don't have அந்த இவங்க இன்னும் சரியா பண்ணல. அனிகேத் வர்மா வாஸ் a good player, பட் அவன் ஆடுறது இல்ல 11ல இப்போ. சாலில் அரோரா நல்லா ஆடி இருக்கான் அந்த சாலில். இல்லடா நீ அவன் ஆடுறானா அவன் எப்ப ஆடுறானா நல்லா அடிச்சு அவன் அடிக்கிறானே. அவன் தனியா ஒரு உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியணும் சீக்கா, லாஸ்ட் மேட்ச் தவிர எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு வந்து நிறைய மேட்சஸ் வந்து மிடில் வந்து நிறைய பேட்டிங்கே வருது இல்ல. ஏன்னா அபிஷேக் சர்மா, கிளாசன், இஷான் கிஷன், நீங்க என்னதான் பேட் ஃபார்ம் இருந்தாலும் those guys play up to 16 to 17 overs anyway, the top 4. So their top 4 apart from the last game, SRH வந்து I think when 12 gamesல வந்து I think 9 or 10 games they've got 200 plus Chika. I don't know the stats, Ani, obviously, but I still believe that's because of 1, 2, 3, 4. அங்கதான் சொல்றேன் 1, 2, 3, 4. மிடில் ஆர்டர் நிதிஷ்குமார் ரெட்டி அது ஏன்னா நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கல சீக்கா. சாலில் அரோரா கிடைச்ச மேட்ச்லாம் நல்லா அடிச்சிருந்தான். ஒரே மேட்ச் தான் ஃபெயில் ஆனா, 2-3 மேட்ச் ஃபெயில் ஆனா. நிதிஷ்குமார் ரெட்டி got a few games, but அதுக்கப்புறம் அவன் கஷ்டப்படுறாங்க. 5க்கு அப்புறம் by any chance they lose early wickets, the middle order has to chip in. அங்கதான் நம்மளுக்கு வந்து 3-4க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு யாரு ஜீக்கா? ப்ரோவிஸ் அடிக்கல, சிவம் டூபே தான் இப்போ இருக்கான் லாஸ்ட்ல. கொஞ்சம் ஃபார்முக்கு வர மாதிரி தெரியுது. இவ்வளவு நாள் அவனும் ஃபார்ம்ல இல்ல. வேற யார் பினிஷர் அதுக்கப்புறம்? ஓவர்டன் அவுட். நாளைக்கு எம்எஸ் தோனி வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி பினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். I think நாளைக்கு கேம் இஸ் CSK is bowling in the power play versus SRH batting in the power play. அங்கதான் கேம் சீக்கா. even if we score 200 plus அங்கதான் கேம் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதான சொல்லுவாங்க நீ. That's why I'm trying to say முகேஷ் சௌத்ரி, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், அகில் ஹுசேன், they'll play key role சொல்லுவாங்க இந்த பவர் பிளேல. இவங்க தான் போடணும் பவர் பிளேல. இவங்க 3 பேர் தான் பவர் பிளேல போடணும் bowlingல. பட் அகில் ஹுசேன் batting first is going to win சீக்கா நாளைக்கு. என்னமா? Team batting first is going to win நாளைக்கு. நீ அப்படி சொல்றியா? Maybe you're right. I don't know. The team batting first. But நாளைக்கு I think Sanju's in for a due for a big knock. That's what I believe that tomorrow Sanju's in due for a big knock. CSK வரான் 2 செஞ்சுரி அடிச்சது இங்கதான். லாஸ்ட் 2 மேட்ச் அடிக்கல சஞ்சு நினைக்கிறேன். ரைட் 2 மேட்ச் அடிக்கல. கரெக்ட். LSG அடிக்கல. 2 LSG மேட்ச் அடிக்கல. கரெக்ட். Sanju's in for a big knock. ஏன்னா லாஸ்ட் 2 மேட்ச் சஞ்சு அடிக்கல. So அவனுக்கு is in for a big knock. ருத்ராஜ் கைக்வாட் அவன் அடிக்கணும். யார்? ருத்ராஜ் கைக்வாட் அடிக்கணும். அவன் அடிச்சுதான், அவன் அடிக்கிறது தான் மெயின். நீங்க அங்க வந்து நீங்க சொல்றீங்க இவன் அடிக்கல, அவன் அடிக்கலன்னு. ருத்ராஜ் கைக்வாட் இந்த சீசன் ஃபுல்லா அடிக்கல. டிராவல்ஸ் ஹெட் சொன்னீங்கன்னா நீங்க ருத்ராஜ் கைக்வாட் என்ன சொல்லுவீங்க? அது ஒத்துக்க. I'm not comparing ருத்ராஜ் கைக்வாடுக்கு. ருத்ராஜ் கைக்வாட் சீன்லயே கொண்டலடா. ருத்ராஜ் கைக்வாட் நான் சீன்லயே கொண்டல. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அடிச்சாலும் அடிப்பா, அடிக்காம போவான். அதை பத்தி எனக்கு கவலையும் கிடையாது எனக்கு. பட் நாளைக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னா Brevis அடிக்கணும் for CSK. Brevis is a key factor. Karthik Sharma has now shown that he can hit the bowlers.
அண்ட் கார்த்திக் சர்மா போட்டு அந்த சிவன்குமார் போன வாட்டி சிவன்குமார் தான் விக்கெட் எடுத்தான். பிரபுஸ் கவுட் டு சிவன்குமார் ஒன்லி. சோ அந்த சிவன்குமார் நாளைக்கு நிச்சயம் ஆடுவான். அவங்க ஒரு லோன் ஸ்பின்னர் ஆடுவான் அவங்களுக்கு. சோ தேவ் டார்கெட் சிவன்குமார். சிஎஸ்கே டார்கெட் சிவன்குமார் ஒன்லி டுமாரோ சிவன்குமார் பட் மல்லிகா ஆடுவாங்க சீக்கா நாளைக்கு. நான் ஹஸ்பண்ட் ஆட மாட்டேன். 2 ஸ்பின்னர் ஆட மாட்டேன். ஆடவே மாட்டேன். நாட் அகைன்ஸ்ட் சிஎஸ்கே. சேப்பாக்ல வந்து 2 ஸ்பின்னர் நாட் அகைன்ஸ்ட் சிஎஸ்கே. ஃபர்ஸ்ட் 5 வந்து ரைட் ஹேண்டர்ஸ் சீக்கா. எதுக்கு சீக்கா ஆடாம இருப்பாங்க ஹர்ஷ் துபேய? ஃபர்ஸ்ட் 5ல 2 ரைட் ஹேண்டர்ஸ். யூ ஆர் ரைட், கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் 5ல 2 ரைட் Zero ஹேண்டர்ஸ். left-handers, Chika. The only left-hander CSK has is Shivam Dube, and that too is coming in only at number 6. You think they'll play Harsh Dubey? 150,000% they'll play Harsh Dube. No, Dani, but they all bowling is they have Hinge, இங்கே ஆட Hussain. மாட்டா. ஹர்ஷ் டூபே வச்சு நியூ பால்ல போடுறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அகைன்ஸ்ட் சஞ்சு அண்ட் ரித்துராஜ் கைக்வாட். ஹர்ஷ் டூபே நியூ பால்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அவ்வளோ லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து ஹர்ஷ் டூபே யூஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. No, I think Praful Linge will play. Last match, Praful Linge bowled well for them. Though even though they lost the match badly, he bowled pretty well. So I don't think they'll drop Praful Linge. They won't drop Praful Linge. They'll play only one spinner, that will be Shivam Kumar. They won't play Harsh Dubey. Because I think they will go with Malinga, Hussain, Hinge, and then Cummins, and then Shivam Kumar and Nitish Kumar Reddy. That's the combination I think they will go with, in my opinion. நான் இங்கெல்லாம் ஆட மாட்டேன். இங்கெல்லாம் இங்க வந்து அடி தான் வாங்குவேன். நான் ஹர்ஷ் டூபே தான் ஆடுவேன் இங்க அகேன்ஸ்ட் both of them. But anyway, வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். Chika has predicted a CSK win. I have predicted team batting first is going to win. Whoever wins that, I think Sunrisers Hyderabad are favorites. They might upset CSK ன்னு எனக்கு தோணுது. But let's wait and see. I think the CSK are the favorites. I'll put it this way. I know opinion CSK are the favorites tomorrow. Because the stars are aligning slightly. Punjab வாங்கிட்டாங்க இன்னைக்கு. Stars are aligning for KKR Chika அங்க. Stars are aligning for KKR. ஆமா, it is coming to KKR. பாருங்க, stars are aligning to KKR. எப்படி 15 pointsல குவாலிஃபை ஆறாங்கன்னு பாரு. கனா இப்ப SRH CSK குள்ள ஒரு டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு 2 டீமும் குவாலிஃபை ஆகும். ஏன்னா 16 பாயிண்ட்ஸ்ல 2 டீமும் குவாலிஃபை ஆகலாம். ஏன்னா இப்ப ஆர்ஆர் அவுட். லெட்ஸ் பி வெரி கிளியர். ஆர்ஆர் அவுட். ஆனா இந்த மாதிரி அவங்க இனிமே they are a disoriented side. They are playing two of the worst sides in the tournament for their last 2 games. LSG and MI. Today was the best chance. CSK are playing 2 of the top 3 sides, and you are saying CSK has a better chance than RR. Ani, RR had the best chance today. The way they are playing cricket today, they won't play. They won't win. They've been losing the last few matches, Ani, for your information. They're sliding down. I'm talking about the spirit of the IPL அந்த மாதிரி இருக்கு சீக்கா. பிரெடிக்டே பண்ண முடியாது இருக்கு. யாராவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களா பஞ்சாப் 6 out of 6 லூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு? யாராவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களா கேகேஆர் இந்த பொசிஷன்ல இருப்பாங்க டே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் சான்ஸ் இருக்குன்னு? அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் சொல்லட்டுமா? யாரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களா ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச் அப்புறம் CSK குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு? CSK அதேதான் சீக்கா. தட் இஸ் ஹவ் CSK ஸ்டில் யாரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்பீங்களா? CSK குவாலிஃபிகேஷன் 5th இருக்காங்க. ஒரு இன்னும் ஈஸியா CSK because குவாலிஃபை ஆனவங்க யாரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்பாங்களா? யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிர மாட்டாங்க. So இப்போ CSK is in for qualification. That's the point I'm trying. Same logic what you are saying. I'm saying CSK யாரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண குவாலிஃபை ஆவான்னு ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச் உதவாங்க. அப்புறம் the logic is that நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு ஹஞ்ச் ஒரு ஹோப். நான் எப்படி கேகேஆர் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஹஞ்ச் அண்ட் ஹோப்போட தான் சொன்னேன். ஷூரா வருவாங்க நீங்க இப்படி கரெக்டா சொல்லுங்க சீக்கா. வாட் இஸ் த லாஜிக்? CSK are playing 2 of the top 3 sides. They are playing SRH and they are playing Gujarat Titans who are in the top 3. RR are playing bottom 2 sides, LSG and MI, who are trying out players left, right and center. MI who don't have Hardik Pandya, who don't have Surya Kumar Yadav. And you are saying CSK are more favorites than RR to qualify. I tell you why. The way RR played the cricket against DC today. Chika, we lost to LSG, Chika. What happened to that match? அப்படி பாத்தீங்கன்னா LSG யோட ஒரு மட்டமான உத சீக்கா. So 4 overs to spare அடிச்சிருக்காங்க 200. இந்த மாதிரி டிஸ்பிரிட்டடா ஆடல. They played much better cricket than CSK. That's why LSG won. இது லாஸ்ட் ஓவர் வரைக்கும் பேருக்கு சீக்கா. RR மேட்ச் டிஸ்பிரிட்டட்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு பேட் டெசிஷன் அந்த டானவன் ஃபெரரா கொடுத்தது. டிஸ்பிரிட்டட்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது. அப்படி பாத்தீங்கன்னா என்ன சீக்கா 16th ஓவர்ல மேட்ச் உதவாங்க.
என்ன சீக்கா இது? எனக்கு ஒண்ணு புரியல சீக்கா. ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் என்ன திஸ் புரியல சீக்கா. சொல்லு, என்ன புரியல 16th சொல்லு. ஓவர்ல நான் வந்து கேக்குறேன். அனி 16th நான் no கேக்குறேன். please put your bias aside. 16th I'm over not one putting team bias is aside. get I'm talking something else. I am saying team selectionல அபத்தமா பண்ணிருக்காங்க அவங்க. ரவீந்தர் ஜடேஜா சீக்கா 11 ஆடல. என்ன சீக்கா சிஎஸ்கேயும் அபத்தமா தான் பண்ணாங்க லாஸ்ட் மேட்ச். அகில் ஹுசேன் ஆடாம பிரசாந்த் வீர் ஆடினது அதெல்லாம் நீங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்ல மாட்டீங்க. 17th ஓவர்ல மேட்ச் ஓவர். சீக்கா கரெக்டா ஃபேக்ட பேசுங்க சீக்கா. 17th ஓவர்ல மேட்ச முடிச்சிருக்காங்க. நான் ஒத்துக்கவே எல்எஸ்ஜி மாட்டேன். ரவீந்தர் ஜடேஜா ஒரு ஒக்கனாம்பத்த சைடு 17th ஓவர் மேட்ச முடிச்சிருக்கான். ஆர்ஆர் வந்து இதுக்கு லாஸ்ட் ஓவர் வரைக்கும் போய் மேட்ச் ஆடி ஓகே மேட்ச் உதப்பட்டாங்க. யூ ஆர் சேயிங் தே ஆர் டிஸ்ஜாயிண்டட் பட் திஸ் இஸ் நாட் சிஎஸ்கே ஆர் மோர் ஃபேவர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வே ஆர்ஆர் லாஸ்ட் டுடே. பட் சிஎஸ்கே ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஈவன் வர்ஸ். How what is your one of the best all rounders the world. அவனை வந்து ரெஸ்டட் சொல்லிருக்காங்க. எனக்கு புரியவே இல்லை. அப்பதான் அப்படின்னா அவங்க என்ன ஒரு இது கிடையாது. அது லாஸ்ட் ஆஃப் மைண்ட். Chika, one of the best bowlers for you in this season, you've dropped him. Where was the mental thinking there in dropping Akhil Hussain? I don't know how to answer your question. I thought அவங்க டீம் செலக்ஷன்ல இருந்து ஆர்ஆர் அபத்தம் பண்ணாங்க. சீக்கா நீங்க எல்லாமே ஆர்ஆர் அபத்தம் சொல்லின்னு இருக்கீங்க. சிஎஸ்கே லாஸ்ட் மேட்ச் பண்ணது அபத்தம் ஒரு வார்த்தை உங்க வாயில இருந்து வர மாட்டுதே. அகில் ஹுசேன் ஆடாத அபத்தம் தான் யாரும் இல்லைன்னா அப்போ பின்ன அந்த டிசிஷன்லாம் வந்து பேட் டிசிஷன் மேக்கிங் இல்லையா? அவங்க வந்து அகில் ஹுசேன் ஆடாம நிறைய மேட்ச் ஆடிட்டாங்க. ஒரு மேட்ச் மட்டும் இல்ல, நிறைய மேட்ச் ஆட்டாங்க. 3-4 மேட்ச் ஆட்டாங்க இந்த வருஷம். என்ன சீக்கா உங்க தியரி சத்தியமா எனக்கு புரியவே இல்லை சீக்கா. ஓகே சீக்கா சாரி சிஎஸ்கே தான் சீக்கா ஃபேவரட்ஸ் டன். இல்ல அப்படி சொல்லலாம். நீ I'm talking RR க்கு சொல்ல வரேன். இந்த மாதிரி you are not talking any sense according to me Chika. But I might be completely wrong, but the way I look at it is they are playing two of the bottom sides and CSK are playing two of the top sides. How even if you say it's 50-50 anybody's game, it's anybody's game. என்ன கேட்டீங்கன்னா என்ன பர்சனலா கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு கேட்டீங்கன்னா KKR தான் குவாலிஃபைங்ன்றா சொல்றேன். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஹஞ்சில சொல்றேன். பட் ஃபேக்ட்ஸ் என்னன்னா இப்போ as is where is it is actually இதே வந்து இதே ஆர்ஆர் வந்து RR are not out of it Chika. Sorry Chika, I don't agree with you Chika. Mathematically are not out of it, but technically they are out of it. Mentally they are out of it. That's the point I'm trying to make. They are mentally This out is of what it. this how ஹவுனா கேட்கல நீ எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியல. நீ எவனா ஒருத்தன் வந்து ரவீந்தர் ஜடேஜா 11ல ஆடணும்னா எவனா ஒருத்தன் வந்து உனக்கு வந்து ஒரு 5-4 எடுத்து எல்லா மேட்சும் நல்லா பண்ண பவுலரை வந்து டிராப் பண்ணுவாங்களா? ஒரு மேட்ச் அடி வாங்கினான்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து சிவம் டோபே சீக்கிரமா யூஸ் பண்ணாம இருப்பாங்களா? டெவால் ப்ரூவிஸ் நம்பர் 4 யூஸ் பண்ணாம இருப்பாங்களா? எவ்வளவு தப்பு நம்மளும் பண்ணிருக்கோம். நீங்க அதெல்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாட்டீங்க. ஆனா ஆர்ஆர் டிஸ்ஜாயிண்டட். ஏன்னா ஒரு ரவீந்திர ஜடேஜாவை ரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு. Chika, I'm here to tell you, I'm sorry to tell you, apart from RCB and to a certain extent GT and SRH, மீதி எல்லா டீம்ஸும் காமெடி பண்ணிருக்காங்க. யாருமே ஃபேவரட்ஸ்னு சொல்ல முடியாது, யாருமே டிஸ்ஜாயிண்டட்னு சொல்ல முடியாது, யாருமே மட்டம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 4-12 4-10 எல்லாம் காமெடி பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் உண்மை. I don't know how to answer your question. I mean, I'll be very honest with you. 4-12, maybe you're right. எல்லாம் காமெடி தான் பண்ண டீம் காம்பினேஷன் ஏர்லியரே செட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுது. But I still believe tomorrow's match, something tells me CSK will win. Let me put it that way. I hope they do, Chika. ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி they are not outright favorites to qualify. They are not outright favorites to win the match per se. அது நான் சொல்லிடுறேன். They have to play the right combination. They have to play Akhil Hussain. எல்லாமே 50-50. See, நான் இது சொல்றத பார்த்தா viewers உடனே சொல்லுவாங்க Anirudh is against CSK completely. No, I'm not against CSK, but I'm only against what Chika is saying. Chika is saying CSK is outright favorites. RR are out of it. When it's not the reality. ஏன்னா points table பார்த்தீங்கன்னா both are at the same net run rate. RR are playing two teams in the bottom half. CSK are playing two teams in the top half. I don't think CSK are in and RR are out. If you ask me, on the top 1-3, to a certain extent, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad, from 4-10, they have done comedy with their teams. அதுதான் உண்மை. Okay, let's wait and see. We'll know by this time when we do the post-match show tomorrow. We'll all know what to do, what to talk. All right. Okay. Guys, before you go, don't forget to check out Titan. Don't forget to check out Holy Sana. Click the link in the description below. Subscribe to our channel, Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.